Okay, is this screen visible to you? Yes, ma'am. Okay. In the previous class, I explained exponential distribution, isn't it? So in the previous class, I explained exponential distribution. Now I am going to explain normal or Gaussian distribution. Okay, this is third distribution under the category of continuous distributions. Okay, we have two types of discrete distributions. Those are binomial and Poisson. Whereas we have four types of continuous distributions. Those are uniform, exponential, normal or Gaussian, Rayleigh. Okay, so now let us discuss normal or Gaussian distribution. Normal or Gaussian distribution. So here, finding the mean and variance for this distribution is somewhat complex. So that's why derivation is not done for you. Okay, I will explain at the end of second unit. Okay, it takes so much time. Here, a density function is given for you. Small fx of x is equal to 1 by root of 2 pi sigma x square e power of minus of x minus mu x whole square divided by 2 sigma x square. The values of x are minus infinity to infinity. This is density function small fx of x for normal or Gaussian distribution. Okay, so density function is given for you. How can we find distribution? Cumulative distribution function. What is the relationship between density function and cumulative distribution function? Cumulative distribution function is equal to integration of probability density function. So the above probability density function can be integrated within the limits minus infinity to x. Then we will get cumulative distribution function. Okay, here actually the integration limits must be minus infinity to infinity because x values are minus infinity to infinity. But why should we put x here instead of upper limit? Upper limit place లో ఇన్ఫినిటీ పెడితే మీకు అది ఫైనైట్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. బట్ ఆన్సర్ ఏం రావాలి మీకు? ఫంక్షన్ రావాలి. ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. దట్స్ వై అప్పర్ లిమిట్ షుడ్ బి ఎక్స్. I told you this in previous classes so many times. So remember this point. While calculating the cumulative distribution function, upper limit must be x. Okay. For any case, upper limit must be x. Either it may be a problem or maybe defining a function. So in any case, it should be upper limit should be x only. It should not be infinity. Okay. So next, mean and variance. Mean and variance. How can we find mean expectation of x? What is the formula for finding mean expectation of x? Integral minus infinity to infinity x into small fx of x dx. What is the formula for small fx of x in case of normal or Gaussian distribution? Small fx of x is this one. Okay, 1 by root of 2 pi sigma x square e power minus of x minus mu x whole square by 2 sigma x square. Okay, so that is what I have written here. This is small fx of x. Expectation of x mean is equal to integral minus infinity to infinity small x into small fx of x dx. This is the formula. Here I have substituted small fx of x in the formula. Okay, so after solving this, we will get mu x as answer. Okay, so the derivation is not given for you here. Anyhow, I will explain it in next classes. You need not to worry about that. If you solve the expectation of x, then you will get mu x. Mu x is nothing but mean. Mu x is the term to represent mean only. Okay, expectation of x is also mean. Okay, so
ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకి మ్యూఎక్స్ వస్తుంది ఆన్సర్. మ్యూఎక్స్ అన్న మీన్ని రిప్రజెంట్ చేసేది. ఓకే, నెక్స్ట్ వేరియన్స్ సాల్వ్ చేస్తే సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది. వేరియన్స్ రిప్రజెంట్ చేసే సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ తోనే కదా అదే ఆన్సర్ గా వస్తుంది. ఓకే, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో మీన్ ఏమో మ్యూఎక్స్ వస్తుంది, వేరియన్స్ ఏమో సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది మనం ఇది సాల్వ్ చేస్తే. ఓకే, సో ఏదైతే మనం రిప్రజెంటేషన్ కి వాడతామో మీన్ వేరియన్స్ రిప్రజెంటేషన్ కి వాడతామో సేమ్ అవే ఆన్సర్స్ వస్తాయి. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్. ఓకే, సో ఈ డెరివేషన్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో చెప్తాను నేను, బికాస్ ఇట్ టేక్స్ టూ మచ్ టైమ్ and it is somewhat complex also. Repeatedly you have to apply integral UV rule. Okay, so that's why I will explain it in next class. So now let us move on to next one, that is Rayleigh distribution. Fourth one, Rayleigh distribution function. This is also continuous distribution. Okay, under continuous distributions we have four types. Fourth one is Rayleigh distribution. So what is the density function, probability density function given for this? What is the probability density function? What is the probability density function for Rayleigh distribution? Small fx of x is equal to x by sigma square e power minus x square by 2 sigma square. This function is defined for the range of x. X values are from 0 to infinity because x is greater than 0. So we have to consider the limits from 0 to infinity, because for all positive values of x the function is defined. For negative values of x the function is not defined. For the negative values of x the function value is 0, that's why it is not defined. Okay, so this is the probability density function for Rayleigh random variable. Okay, here Rayleigh random variable is continuous. Okay, small fx of x equal to x by sigma square e power minus x square by 2 sigma square. Remember this formula for all positive values of x. Okay, next let us find mean and variance for this. Mean, what is the formula for mean? Expectation of x is equal to integral minus infinity to infinity x into small fx of x dx. So what is the formula or what is the function given here? Small fx of x, that's what you have to substitute here. Okay, small fx of x is given for you, you have to substitute here in this place. So x by sigma square e power minus x square by 2 sigma square dx. Okay, so what are the limits of integration? This function is defined for positive values of x only, that's why the limits of integration must be 0 to infinity. Okay, actually first of all we have to consider minus infinity to infinity only, but in the given formula the function is defined for positive values of x, that's why you have to consider the limits of integration from 0 to infinity only. Next, remaining terms, x remains same. Instead of small fx of x, we have to substitute the given function dx. That is the second step. Next, see the third step. You can write the constant outside of integration. What is the constant here? In the second step, what is the constant? What is the constant? 1 by sigma square. So 1 by sigma square, you can write it as outside of integration. Integral 0 to infinity, x into x, you will get x square. Next, e power minus x square by 2 sigma square dx. Okay, 1 by sigma square is constant, so you can write it outside of integration. The remaining terms are same. Okay, ఇక్కడ మనకి ఈ కేసులో మనం ఈ కాన్స్టెంట్ ని బయట రాయకపోయినా ఏం కాదమ్మా, ఇంటిగ్రేషన్ కి బయట రాయకపోయినా ఏం కాదు, లోపలే ఉంచుకున్నా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, ఎందుకంటే మనం దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తాం తర్వాత. దేంతో రీప్లేస్ చేస్తామో చూడండి. నెక్స్ట్ 1 by sigma square integral 0 to infinity. So x square can be written as x into x. X square can be written as
ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్సే ఉంది, దాన్ని మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ లాగా రాసుకున్నాం, రాసుకోకపోయినా ఏం కాదు. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఎలాగో స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ లాగా. సో దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇక్కడ అలా ఉంచేసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో 1/σ² ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity x ఇంటూ e పవర్ మైనస్ x²/2σ² dx. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ చూడండి ఏం మోడిఫై చేశారు. నెక్స్ట్ స్టెప్, ఆల్ ఆఫ్ యూ సీ ద స్టెప్. నేను టిక్ చేసిన స్టెప్ ఒకసారి చూడండి అమ్మా ఎలా రీప్లేస్ చేశారో. సింప్లిఫైడ్ మేనర్లో దాన్ని ఎనాలిసిస్ ఎలా చేశారో చూడండి, ఎలా సాల్వ్ చేశారో చూడండి. మెయిన్ ఎలా చేశారమ్మా సింప్లిఫైడ్ మేనర్లో, ఈ 1/σ² ని కూడా లోపలికి పంపించేస్తే నేను ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ లో రాసింది ఇంటూ 1/σ² కలిపి దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ మైనస్ e పవర్ మైనస్ x²/2σ² గా రాయొచ్చు. ఓకే, కావాలంటే చెక్ చేయండి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ మైనస్ e పవర్ మైనస్ x²/2σ². సో చెక్ చేయండి, డెరివేట్ చేయండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. నేను బ్రాకెట్లో రాసిన దాని ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో చూడండి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఏమైంది, మైనస్ గా రాశాను, ఈ పవర్ ఎక్స్ ఫామ్ లో ఉంది. ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ డెరివేటివ్, బట్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో మీకు ఎక్స్ లేదు, మైనస్ x²/2σ² ఉంది. సో అందుకని దాన్ని మళ్ళీ డెరివేట్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో ఈ పవర్ మైనస్ x²/2σ², అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసాం. ఈ పవర్ ఎక్స్ కి డెరివేటివ్ ఈ పవర్ ఎక్సే కాబట్టి, కానీ ఎక్స్ ప్లేస్ లో మీకు పవర్ లో ఏముంది, మైనస్ x²/2σ² ఉంది. సో దాన్ని మళ్ళీ డెరివేట్ చేయండి. మైనస్ x² కి డెరివేటివ్ 2x, 2σ² ఉంది డినామినేటర్ లో, 2σ² అనేది కాన్స్టెంట్. సో దాన్ని అలాగే రాసేసాం. 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. సో యూ విల్ గెట్ 1/σ² ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ x²/2σ². ఓకేనా, సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ x²/2σ² ఉంది. నేను దాన్ని డెరివేట్ చేశాను. ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది, 1/σ² ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ x²/2σ² వచ్చింది. అంటే అర్థం ఏంటి, మీకు ఎక్కడైనా ఇది ఉంటే, ఏది నేను రౌండ్ ఆఫ్ చేసింది ఏంటిది, 1/σ² ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ x²/2σ². ఇది కనుక మీకు ఎక్కడైనా ప్రాబ్లంలో కనిపిస్తే దాని ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇది రాసుకోవచ్చు, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ x²/2σ² రాసుకోవచ్చు. సో అందుకే రాశాను అక్కడ నేను. ఓకేనా, సో నాకు ప్రాబ్లంలో సాల్వ్ చేసేటప్పుడు నాకు నేను టిక్ చేసింది కనపడింది. సో అందుకని నేను దాని ప్లేస్లో ఏం రాసుకున్నాను, ఇది రాసుకున్నాను, డెరివేటివ్ ఆఫ్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ x²/2σ² రాసుకున్నాం. there is nothing wrong in it. Okay, sometimes you have to do like that, you have to do substitutions like that, otherwise we cannot solve the problems, or we cannot perform the derivations or integrations, whatever it may be. We will not get right answer. So sometimes we have to do substitutions like this. Okay, so here నేను ఏం చేశానంటే 1/σ² ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ x²/2σ². నేను ఇప్పుడు రౌండ్ ఆఫ్ చేసింది బ్రాకెట్స్ లో పెట్టిన దాని బదులు ఏం రాసుకున్నాను, కింద స్టెప్ చూడండి, నేను టిక్ చేసిన స్టెప్ చూడండి, డెరివేటివ్ ఆఫ్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ x²/2σ² రాసుకున్నాను. ఓకే, అలా రాయొచ్చు కదా. సో అలా రాసుకుంటే ఏమవుద్దంటే మనకి డిఎక్స్ ఉంటుందమ్మా, ఇంటిగ్రేషనే కదా, డిఎక్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అలా రాసుకుంటే ఏమవుద్దంటే మీరు యూవీ రూల్ ఈజీగా అప్లై చేయొచ్చు, ఇంటిగ్రల్ యూవీ రూల్ ఈజీగా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఎలా అప్లై చేస్తారు ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ యూవీ రూల్, దేని యూ అనుకుంటారు, దేని వి అనుకుంటారు, ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. నౌ ఫర్ దిస్ స్టెప్ యూ కెన్ అప్లై ఇంటిగ్రల్ యూవీ రూల్. ఓకే, సో యు అని దేన్ని అనుకుంటారు, వి అని దేన్ని అనుకుంటారు,
Anyone please respond. XUEV. Okay, x is u, isn't it? This is considered as u. X is considered as u. Derivative of minus e power minus x square by 2 sigma square can be treated as v. Is it clear? Is it clear? X is treated as u here. Derivative of minus e power minus x square by 2 sigma square can be treated as v. So now let us apply integral uv rule. Okay. So integral uv, what is the formula? Integral uv with respect to x is equal to u into integral v dx minus integral u dash into integral v dx whole dx. Okay, whole dx. So ఈ ఫార్ములా ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను మీకు, u into integral v dx minus integral u dash into integral v dx whole dx. So that is the formula for integral uv rule. Okay, now let us apply integral uv rule here. U means here x, u means x, so you can write x here, u. Integral v, what is v here? Derivative of minus e power minus x square by 2 sigma square. Okay, so integral derivative ఏమవుతాయి? Integration with respect to x, differentiation with respect to x, both will get cancel each other. సో ఈ డెరివేటివ్ మీరు చేయబోయే ఇంటిగ్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయ్యి మీకు ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో ఏ టర్మ్ అయితే ఉందో అది వచ్చేస్తుంది. సో మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 సిగ్మా స్క్వేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వచ్చేస్తుంది. సో సింపుల్ గా చేయొచ్చు, అందుకనే సబ్స్టిట్యూషన్ రీప్లేస్మెంట్ చేశాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, 1 బై సిగ్మా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 సిగ్మా స్క్వేర్ ని దేంతో రీప్లేస్ చేశాను? డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్ తో రీప్లేస్ చేశాను. సో అప్లై వచ్చింది, ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చిన తర్వాత లిమిట్స్ అప్లై చేయండి. ఓకే, లిమిట్స్ ఏంటి? అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ, లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ 0. ఓకే, సో ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ అప్పర్ లిమిట్ ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ బై 2 సిగ్మా స్క్వేర్. ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ మీన్స్ 0, 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ 0. మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కదా, ఈ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఇన్ఫినిటీ పెడితే ఇన్ఫినిటీ కదా, ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ ఎనీథింగ్ ఇన్ఫినిటీ కదా. సో అప్పుడు మీకు మొత్తం టెర్మినేట్ అయిపోద్ది, మొత్తం ఇన్ఫినిటీ వచ్చేస్తుంది. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్, ద మీన్ వాల్యూ షుడ్ బి ఫైనైట్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ఫైనైట్ ఫర్ ఎనీ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ద మీన్ వాల్యూ ఈజ్ ఎ ఫైనైట్ వాల్యూ, we have to get some finite value, we should not get infinity. So that's why you have to substitute e power minus infinity. E power minus infinity means 0, 0 into anything 0. In this way you have to consider. Okay, in the previous class also we solved in the same manner. Okay, this type of terms. So after substituting upper limit we will get 0 minus, again substitute lower limit instead of x. Instead of x you have to substitute lower limit. This one 0, e power 0, 1, 1 into 0, 0. So the first term becomes 0, the entire first term becomes 0. Okay, now let us see the second term. Actually we have minus here, but enduku plus raskunnamo? Integral u dash ante entamma? Derivative of u kada, derivative of u enta? Derivative of x with respect to x enta? 1 into integral v. మళ్ళీ ఇంటిగ్రల్ v అంటే ఇంటిగ్రేషన్ డెరివేషన్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి, ఎందుకంటే డెరివేటివ్ టర్మ్ ఉంది v లో, మీరు దీన్నే కదా v అనుకుంటున్నారు. సో ఇది డెరివేటివ్ కదా, d అంటే డెరివేటివ్. సో డెరివేటివ్ మీరు ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ డెరివేటివ్ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఆ టర్మ్ వచ్చేస్తుంది. ఆ టర్మ్ అంటే మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 sigma square వచ్చేస్తుంది. So this minus into this minus becomes plus. That's why I have written plus here. Okay, don't confuse.
ఓకే, మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇంటిగ్రల్ యూవీ రూల్లో ఇది మైనస్ కదా అని. నాకు ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రల్ విడిఎక్స్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, ఆ మైనస్ ఈ మైనస్ ప్లస్ చేశాను, డైరెక్ట్ గా వేసాను నేను, మధ్యలో ఇంకొక స్టెప్ వేయలేదు. ఓకే, is it clear? So the entire first term is 0. The entire first term is 0. What about second term? What about second term? This is second term. Okay, you have to multiply and divide with root of 2 pi sigma square. Root of 2 pi sigma square. ఈ సెకండ్ టర్మ్ ని మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేయండి దేంతో, రూట్ ఆఫ్ 2 పై సిగ్మా స్క్వేర్ తో. ఓకే, మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, అప్పుడు మీ రూట్ ఆఫ్ 2 పై సిగ్మా స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేశారు ఈ స్టెప్ లో. ఫస్ట్ టర్మ్ లేదమ్మా, ఫస్ట్ టర్మ్ వానిష్ అయిపోయింది, 0 అయిపోయింది. సెకండ్ టర్మ్ కి నేను ఏం చెప్పాను, రూట్ ఆఫ్ 2 పై సిగ్మా స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేయమన్నాను. రూట్ ఆఫ్ 2 పై సిగ్మా స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేయండి. చేసిన తర్వాత మీకు ఈ ఫార్ములా ఉంది మ్యాథమెటిక్స్ లో, నేను రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను చూడండి, ఇది ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా, దాని వాల్యూ ఎంత అంటే 1. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ 1 బై రూట్ ఆఫ్ 2 పై సిగ్మా స్క్వేర్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 సిగ్మా స్క్వేర్ డిఎక్స్. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 1, ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ ఫిక్స్డ్, రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, బట్ మనకి పైన ఏముంది, సేమే ఉంది, బట్ ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి చూడండి. సో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అగైన్. సో హౌ కెన్ వి చేంజ్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్? మనకు కావాల్సింది ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఎలా చేంజ్ చేస్తారు ఏమా చెప్పండి, ఎలా చేంజ్ చేస్తారు? ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ some function dx is equal to, you have to write like this, 2 into integral 0 to infinity into this function. Okay, here the function is same on both sides, on both left hand side and right hand side the function remains same, but you have to change the integration limits like this. Integral minus infinity to infinity some function is equal to 2 into integral 0 to infinity some function. Okay, so whatever may be the function here, okay, we need not to think about the function, any function we may have. Okay, so we need not to think about the function here, just we have to change the limits. ఎందుకు చేంజ్ చేయాలని చెప్పాను, ఇక్కడ మనకి ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా ఒకటి అవైలబుల్ గా ఉంది. ఓకే, సో ఆ ఫార్ములాలో లిమిట్స్ ఏమున్నాయి, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఉన్నాయి లిమిట్స్, బట్ మనకి ప్రాబ్లం లో లిమిట్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ, 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఉన్నాయి. సో చేంజ్ చేయాలి, ఎలా చేంజ్ చేస్తారు? సో ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ సమ్ ఫంక్షన్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1/2 ఇంటూ 1/2, ఈ 2 ని తీసుకురండి లెఫ్ట్ సైడ్ కి, 1/2 ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ సమ్ ఫంక్షన్ is equal to integral 0 to infinity some function, whatever may be the function. Okay, so నాకు కావాల్సిన దేనికి రీప్లేస్మెంట్, ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ, ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ some function can be written as 1/2 integral minus infinity to infinity some function. ఓకే, సో అందుకే మీకు ఇక్కడ రీప్లేస్మెంట్ ఏం చేశారో చూడండి, ఈ ఫంక్షన్ కి రీప్లేస్మెంట్ ఏం చేశారో చూడండి, లిమిట్స్ ఎలా చేంజ్ చేశారు, /2 రాశారు చూడండి, ఇక్కడ డినామినేటర్ లో /2 రాశారు. రూట్ ఆఫ్ 2 పై సిగ్మా స్క్వేర్ అనేది కాన్స్టెంటే, రూట్ ఆఫ్ 2 పై సిగ్మా స్క్వేర్ అనేది కాన్స్టెంటే, సో దానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ చేంజ్ చేయడం కోసం డినామినేటర్ లో 2 వచ్చింది, సేమ్ నేను ఏదైతే పైన చెప్పానో అదే. ఓకేనా, సో 1/2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ 1/√2 పై సిగ్మా స్క్వేర్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 సిగ్మా స్క్వేర్ డిఎక్స్. సో ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ లో పెట్టిన దాని ప్లేస్ లో 1 రాస్తాము, 1 ఇంటూ సమ్ వాల్యూ, ఆ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో దీన్ని
ఇప్పుడు దీని వాల్యూ అంతా 1 అయిపోయింది కదా, దీని వాల్యూ అంతా 1 అయిపోయింది. ఇది ఉంది √2πσ² 2 ఉంది. 2ని కూడా స్క్వేర్ రూట్ లోకి పంపించండి. 2ను కూడా స్క్వేర్ రూట్ లోకి పంపించండి అమ్మా. ఇక్కడ ఆల్రెడీ న్యూమరేటర్ లో స్క్వేర్ రూట్ లో ఏముంది, σ² ఉంది. σ² స్క్వేర్ రూట్ లోంచి బయటకు వస్తే సిగ్మా అవుతుంది. ఓకే, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? σ² స్క్వేర్ రూట్ లోంచి బయటకు వస్తే సిగ్మా అయింది. ఇంకేం మిగులుతుంది మీకు? √2π/2 అవుతుంది. ఇక్కడ డినామినేటర్ లో ఉన్న 2ని స్క్వేర్ రూట్ లోకి పంపిద్దాం. ఎలా? సిగ్మా ఇంటూ √2π/4 isn't it? డినామినేటర్ చూడండి, √4 అంటే 2ఏ కదా, డినామినేటర్ 2ఏ కదా ఉంది మనకి ఇక్కడ. సో రాసుకోవచ్చు కదా, ఇలా ప్రాబ్లం ఏం లేదుగా. ఓకే, సో ఈ 2 అనేది డినామినేటర్ లో ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది? 2 టైమ్స్. సో ఆన్సర్ ఎంత అప్పుడు? సిగ్మా ఇంటూ √π/2. అదే మీకు ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ అదే, మీన్ వాల్యూ. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఇక్కడ డినామినేటర్ లో మీకు ఈ 2 ఎందుకు వచ్చిందంటే, నేను ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ చేంజ్ చేస్తున్నాను. 0 to ∞ ఉన్న లిమిట్స్ ని -∞ to ∞ చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నా దగ్గర ఈ ఫార్ములా అవైలబుల్ గా ఉంది మ్యాథమెటిక్స్ లో. ఓకేనా? సో అందుకని ఏం చేసాం, మనం డినామినేటర్ లో 2 రాసుకున్నాము, దాన్ని స్క్వేర్ రూట్ లో పంపించాం. సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఇది వచ్చింది ఫార్ములా. ఓకే, లేదు మేము సింప్లిఫై చెయ్యము, √2πσ²/2 అలాగే ఉంచేస్తామన్నా పర్లేదు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. √2πσ²/2 ఇంటూ ఈ బ్రాకెట్స్ లోది 1 కాబట్టి ఆ 1 వేసిన పర్లేదు, అయిపోయినా పర్లేదు. ఓకే, √2πσ²/2. ఓకే, సో అది ఇక్కడ ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంచుకుంటామన్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, సో అర్థమైంది కదమ్మా. ర్యాలే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు ర్యాలే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కి. దాన్ని ఏం చేశాడంటే మీన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా తీసుకున్నాడు. హియర్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఈస్ కంటిన్యూస్, దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇంటిగ్రేషన్ integral -∞ to ∞ x into small f(x) of x dx. Next, substitute the probability density function in the next step. Next, what you have to do? What you have to do? మధ్యలో ఒక పని చేయండి, మధ్యలో ఈ స్టెప్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి. మధ్యలో ఆ స్టెప్ రాయకండి, అప్పుడు డైరెక్ట్ గా చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఈ ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞, ఈ x యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అలానే ఉంటుంది. ఓకే, రిమైనింగ్ x/σ² ని కూడా ఇక్కడే ఉంచుకోండి, లోపలే ఇంటిగ్రేషన్ లోపలే. x/σ² ఇంటూ ఈ పవర్ ఈ టర్మ్ కలిపితే దీంతో రీప్లేస్ చేసేయచ్చు డెరివేటివ్ తో. ఓకే, డెరివేటివ్ ఆఫ్ -e⁻⁻x²/2 అది నేను మీకు సాల్వ్ చేసి కూడా చూపించాను, కరెక్టా కాదా అనేది కూడా వెరిఫై చేసి చూపించాను. ఓకే, నేను ఎందుకు ఆ టర్మ్ ని దీంతో రీప్లేస్ చేయాలి, నాకు ఈజీగా ఉంటుంది సింప్లిఫికేషన్. ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ రీప్లేస్మెంట్ కరెక్టా కాదా అనేది కూడా వెరిఫై చేసి చూపించాను మీకు నేను. ఓకే, ఎందుకు ఇలా చేసామంటే ఇంటిగ్రల్ యూవీ రూల్ ఈజీగా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా వచ్చేస్తుంది ఇంటిగ్రల్ యూవీ రూల్ ఇలా రీప్లేస్మెంట్ చేయడం వల్ల. ఈ రీప్లేస్మెంట్ కరెక్టో కాదో కూడా వెరిఫై చేసాం. ఇంటిగ్రల్ యూవీ రూల్ అప్లై చేసాము, అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ వానిష్ అవుతుంది, 0 అవుతుంది. సెకండ్ టర్మ్ ని √2πσ² తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేశాను, ఎందుకంటే నా దగ్గర ఈ ఫార్ములా అవైలబుల్ ఉంది. ఈ ఫార్ములాలో ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ -∞ to ∞ ఉన్నాయి, బట్ మన దగ్గర లిమిట్స్ ఎంతలో ఉన్నాయి, 0 to ∞. సో అందుకని లిమిట్స్ చేంజ్ చేయడం కోసం డినామినేటర్ లో 2 రాసుకున్నాం. ఆ ఫార్ములా కూడా నేను మీకు చూపించాను, అది మీకు ఇంటిగ్రేషన్ లో తెలిసే ఉంటుంది, మ్యాథమెటిక్స్ లో ఎప్పుడో నేర్చుకుని ఉంటారమ్మా మ్యాథమెటిక్స్ లో. ఓకే, సో మ్యాథమెటిక్స్ లో మీకు ఇంటిగ్రేషన్స్ ఫార్ములా అన్ని తెలుసు, లిమిట్స్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి అవన్నీ కూడా తెలుసు మీకు, బట్ మళ్ళా చెప్తున్నాను నేను. ఓకేనా, సో హియర్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లెట్ us see వేరియన్స్. సో వేరియన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? వేరియన్స్
What is the formula for finding variance? Sigma x square is equal to expectation of x square minus expectation of x whole square. This is the formula for variance. Okay, so ఇందులో మనకు expectation of x ఎంతో మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి దాని గురించి ప్రాబ్లం లేదు. ఇంతకీ మనకు అన్నోన్ ఏంటి ఇక్కడ? expectation of x square is the unknown. Okay, unknown value. So we have to find it. Expectation of x square is equal to integral minus infinity to infinity integration limits. Expectation of x square is equal to integral minus infinity to infinity x square into small fx of x dx. Okay, so this is the formula. Okay, first of all you have to consider this formula. Next, after that you have to substitute the density function. Given density function is x by sigma square e power minus x square by 2 sigma square. This function is defined within the range 0 to infinity only. That's why you have to change the limits of integration from 0 to infinity. So 0 to integral 0 to infinity x square into fx of x ni substitute chesam. Okay, next step lo em cheyali? Next step lo em cheyalamma? ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ ని ఇక్కడ కూడా అంతే, ఈ స్టెప్ రాయకండి మధ్యలో. ఓకే, ఈ స్టెప్ రాయకుండా నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి. ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ, ఈ టర్మ్ ఉంది కదా, ఏంటి రిమైనింగ్ టర్మ్? మీరు ఏదైతే సబ్స్టిట్యూట్ చేశారో అది ఉంది కదా, ఎక్స్ బై సిగ్మా స్క్వేర్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 సిగ్మా స్క్వేర్ అని. దాన్ని దేంతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు? డెరివేటివ్ ఆఫ్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 సిగ్మా స్క్వేర్ తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ డిఎక్స్ రాయడం మర్చిపోయాను నేను, రాసుకోండి మీరు. ఓకే, సో మధ్యలో స్టెప్ రాయకండి, ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్, డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూషన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ, ఇక్కడ నేను రౌండ్ ఆఫ్ చేసిన టర్మ్ ని డెరివేటివ్ తో రీప్లేస్ చేశాను, ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా మనం ఇంటిగ్రల్ యూవీ రూల్ ఈజీగా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, సో నౌ లెట్ us apply integral uv rule. ఇంటిగ్రల్ యూవీ రూల్ ఎలా అప్లై చేయొచ్చు? ఇంటిగ్రల్ యూవీ రూల్, u ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ v dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ u డాష్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ v dx dx. సో ఇందాక చెప్పాను ఫార్ములా. u అంటే ఏంటి, ఇక్కడ v అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ మెన్ బై u అండ్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై v? హియర్ u ఈస్ x square. X square can be treated as u, whereas the remaining second term derivative of minus e power minus x square by 2 sigma square can be treated as v. Okay, v, this is v. So x square can be treated as u, derivative of minus e power minus x square by 2 sigma square can be treated as v. Now let us apply integral uv rule. Here u అంటే x square కదా, ఈ x square రాసుకోండి u. ఇంటిగ్రల్ v అంటే ఇది కదమ్మా డెరివేటివ్ ఉన్న టర్మ్. ఇంటిగ్రేషన్ డెరివేషన్ క్యాన్సిల్ అయితే సేమ్ అదే టర్మ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా లిమిట్స్ అప్లై చేయండి. లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ టర్మ్ వ్యానిష్ అవుతుంది, ఇందాకట్లానే సేమ్ ఇక్కడ ఎలా వ్యానిష్ అయిందో ఇక్కడ కూడా అలాగే వ్యానిష్ అవుద్ది, 0 వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ టర్మ్. సెకండ్ టర్మ్ ఏమవుతుందో చూడండి. సెకండ్ టర్మ్ మీకు ఇక్కడ మైనస్ ఉంటది యాక్చువల్ గా, కానీ ప్లస్ ఎందుకు వచ్చింది? ఆల్రెడీ పైన చెప్పాను కదా, మేము చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, ఫార్ములాలో మైనస్ ఏ ఉంటది. మైనస్ ఇంటిగ్రల్ యూ డాష్, యూ డాష్ అంటే ఏంటి? మైనస్ ఇంటిగ్రల్ యూ డాష్. యూ డాష్ అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. యూ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా, ఇక్కడ యూ అంటే ఎక్స్ స్క్వేరే కదా. So derivative of x square with respect to x is nothing but 2x. So 2x into derivative of u is 2x. Integral v means integration, this derivation cancel అవుతుంది.
సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ బ్రాకెట్స్ లో ఉన్న టర్మ్ రాస్తే బ్రాకెట్స్ లో మైనస్ ఉంది. ఆ మైనస్ ఇక్కడ మనం రాసుకునే మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. ఈ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. సో అందుకే ప్లస్ వచ్చింది మనకి. ఈ టర్మ్ ఏమో 0. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చింది మనకు, అందుకే సెకండ్ టర్మ్ ఇది. సేమ్ పైన ఎలా చేసామో అలాగేనమ్మా, బట్ ఇక్కడ మనం మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చెయ్యం, డిఫరెంట్ వేలో చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ టర్మ్ 0 అయిపోయింది. ఫస్ట్ టర్మ్ 0 అయింది. సెకండ్ టర్మ్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. సెకండ్ టర్మ్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూడండి ఒకసారి. ఏమని అజంప్షన్ తీసుకున్నారు? లెట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 సిగ్మా స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టీ. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 సిగ్మా స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టీ అనుకున్నాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 సిగ్మా స్క్వేర్ అనే టర్మ్ ని టీ అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు బోత్ సైడ్స్ డెరివేట్ చేయండి. డెరివేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? బోత్ సైడ్స్ డెరివేట్ చేయండి. డెరివేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ కి డెరివేటివ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కి డెరివేటివ్ 2x కదా. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ కి డెరివేటివ్ 2x. డినామినేటర్ లో 2 సిగ్మా స్క్వేర్ ఉంది, అది కాన్స్టెంట్, సో అలాగే రాస్తాం. ఓకేనా? సో హియర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది న్యూమరేటర్ లో, దానికి డెరివేటివ్ 2x dx డివైడెడ్ బై 2 సిగ్మా స్క్వేర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అలాగే రాయండి. రాస్తే ఏమవుతుంది? 2 క్యాన్సిల్ అవుతాయి. న్యూమరేటర్ లో 2, డినామినేటర్ లో 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ ఏముంది? టీ ఉంది, సో డిటి డెరివేటివ్ ఆఫ్ టీ. ఓకే, అర్థమైందమ్మా? సో డెరివేట్ చేస్తాను నేను బోత్ సైడ్స్. ఒకసారి మళ్ళీ చేస్తున్నాను చూడండి. డెరివేట్ దిస్ టర్మ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 2x స్క్వేర్ divided by 2 sigma square is constant. This is left hand side. Right hand side ఏమవుతుంది? డెరివేటివ్ ఆఫ్ t with respect to x అంటే dt డెరివేటివ్ ఆఫ్ t with respect to x dx. ఇలా అయినా రాయొచ్చు. ఓకే, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇలా రాసి ఈ dx ని లెఫ్ట్ సైడ్ కు అయినా పంపించవచ్చు. 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ డినామినేటర్ లో ఉన్న dx ని లెఫ్ట్ సైడ్ పంపిస్తే x dx. ఇక్కడ డినామినేటర్ లో సిగ్మా స్క్వేర్ ఉంది కదా, దీన్ని రైట్ సైడ్ పంపించండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్ డిటి. ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్ డిటి. ఓకే, ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్ డిటి. ఇదే మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సింది. ఇప్పుడు ఇందులో ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారో చూడండి. ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లేస్ లోనేమో సిగ్మా స్క్వేర్ డిటి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఇక్కడ ఉంది, ఎక్స్ ఇక్కడ ఉంది, డిఎక్స్ ఇక్కడ ఉంది. సిగ్మా స్క్వేర్ డిటి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 ఉంది, 2 కాన్స్టెంట్, దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పెట్టండి. ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 సిగ్మా స్క్వేర్ ఉంది. యాక్చువల్ గా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 సిగ్మా స్క్వేర్ ఏమనుకున్నారు మీరు? ఫస్ట్ స్టెప్ లో టీ అనుకున్నారు. సో ఈ పవర్ లో టీ రాయండి, మైనస్ టీ రాయండి. మైనస్ ఉంది కదా, మైనస్ టీ. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇక్కడ సింప్లిఫైడ్ మేనర్ లో ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది చూపించారమ్మా. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 సిగ్మా స్క్వేర్ ని టీ అనుకున్నాం. వితౌట్ టేకింగ్ దిస్ అజంప్షన్ we will not get the value for expectation of x square. Is it clear? So that's why let us assume that x square by 2 sigma square is equal to x square by 2 sigma square is equal to t. Let us assume x square by 2 sigma square ekkadundi? x square by 2 sigma square ekkadundi? ఈ పవర్ లో ఉంది కదా, సో అందుకని ఈ పవర్ మైనస్ టీ రాయండి ఇక్కడ అని చెప్తున్నాను. ఓకే, 2 ఉంది ఇక్కడ, ఆ 2 ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇలాగే రాసుకోండి. ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ని సిగ్మా స్క్వేర్ డిటీగా రాసుకోండి. సో అలా రాస్తే మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే హియర్ 2 సిగ్మా స్క్వేర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, అర్థమైందా? 2 సిగ్మా స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్.
సో 2 సిగ్మా స్క్వేర్ బయట రాసేసేయచ్చు మనం. ఇంటిగ్రల్ 0 to ఇన్ఫినిటీ e పవర్ మైనస్ టీ dt. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఉంది. దానికి మనకి చివరికి ఏమైపోయింది, ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ లోకి మారిపోయింది. చూడండి మనం తీసుకున్న ఎజంప్షన్ వల్ల ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ కాస్త ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీగా మారిపోయింది ఈ ఎజంప్షన్ తీసుకోవడం వల్ల. ఓకేనా? మరి ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ నుంచి ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీకి మారినప్పుడు లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ చేయాలిగా. లిమిట్స్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి, 0 to ఇన్ఫినిటీ ఉన్నాయి. సో అవి కూడా చేంజ్ చేయండి. చేస్తే మీకు సేమ్ వస్తాయి. లక్కీగా ఇక్కడ సేమ్ వచ్చినాయి అమ్మా. మీకు అన్ని సార్లు సేమ్ రావాలని లేదు, మీరు తీసుకున్న ఫంక్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, మీరు తీసుకున్న అజంప్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అది. ఓకేనా? లక్కీగా ఇక్కడైతే మీకు సేమ్ వస్తాయి లిమిట్స్. ఓకేనా? అన్ని సార్లు అలా సేమ్ రావాలని లేదు. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ నుంచి ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీకి చేంజ్ చేస్తున్నారు మీరు. చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ కూడా మారుతాయి. కొన్నిసార్లు మారుతాయి, అన్ని సార్లు మారుతాయి అని నేను చెప్పట్లేదు. ఓకే, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అజంప్షన్. ఓకే, సో ఏ అజంప్షన్ అయితే మనం తీసుకుంటామో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి, బట్ అయితే ఇక్కడ అయితే మనకు చేంజ్ అవ్వవు లక్కీగా. ఓకేనా? కావాలంటే చూడండి, టీ అంటే ఏం తీసుకున్నారు మీరు, ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 సిగ్మా స్క్వేర్ అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఎక్స్ ప్లేస్ లో. టీ ఏమవుతుందో చెప్పండి. అప్పర్ లిమిట్ ఫర్ టీ ఎంతో చెప్పండి. ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఇన్ఫినిటీ పెట్టండి. ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ అంటే ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫినిటీ బై ఎనీథింగ్ ఇన్ఫినిటీ. సో అప్పర్ లిమిట్ మారలేదు, ఇన్ఫినిటీనే వచ్చింది. మరి లోయర్ లిమిట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. లోయర్ లిమిట్ ఫర్ టీ ఎంత, ఎక్స్ ప్లేస్ లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 0 స్క్వేర్ బై 2 సిగ్మా స్క్వేర్. 0 స్క్వేర్ అంటే 0, 0 బై ఎనీథింగ్ 0. ఓకేనా? సో అప్పర్ లిమిట్ ఇన్ఫినిటీనే వచ్చింది, లోయర్ లిమిట్ 0నే వచ్చింది. లిమిట్స్ ఏవి చేంజ్ అవ్వలేదు మీకు ఇక్కడ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇక్కడ మీరు 0 to ఈ స్టెప్ చూడండి. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to ఇన్ఫినిటీ 2 సిగ్మా స్క్వేర్ e పవర్ మైనస్ టీ dt. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ ఉంది కాబట్టి 2 సిగ్మా స్క్వేర్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ కాన్స్టెంట్. సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ అవుట్ సైడ్. 2 సిగ్మా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సిగ్మా స్క్వేర్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to ఇన్ఫినిటీ e పవర్ మైనస్ టీ dt. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇది సాల్వ్ చేయండి, 1 వస్తుంది ఆన్సర్. నేను రౌండ్ ఆఫ్ చేసింది ఏంటి, ఇంటిగ్రల్ 0 to ఇన్ఫినిటీ e పవర్ మైనస్ టీ dt. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ 1 వస్తుంది. 2 సిగ్మా స్క్వేర్ ఇంటూ 1 అంటే 2 సిగ్మా స్క్వేర్ ఓన్లీ. ఓకే, కావాలంటే చేయండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to ఇన్ఫినిటీ e పవర్ మైనస్ టీ dt. సో చేయండి, ఇంటిగ్రేషన్ ఎంతో చెప్పండి దీనికి. e పవర్ మైనస్ టీ బై మైనస్ టీకి డెరివేటివ్ ఎంత, విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ, మైనస్ టీకి డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ 1. సో -1 వచ్చింది. సో ఈ మైనస్ ని పైకి తీసుకెళ్తే మైనస్ e పవర్ మైనస్ టీ వస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే. లిమిట్స్ అప్లై చేయండి 0 to ఇన్ఫినిటీ. అప్లై చేస్తే మీకు ఆన్సర్ 1 వస్తుంది. బికాజ్ e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే 0, e పవర్ 0 అంటే 1. ఓకే, మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుద్ది, 1 వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మీకు తెలిసినవే కదమ్మా, సింపుల్వే కదా. మెథడ్ చెప్తున్నాను నేను, చిన్నవే కదా అవి. ఓకే, సో ఈ మైనస్ ని మీరు బయట రాసుకొనైనా అప్లై చేయొచ్చు లిమిట్స్. మైనస్ ని బయట రాస్తే ఏమవుద్ది, మైనస్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్ లో e పవర్ మైనస్ టీ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ 0 to ఇన్ఫినిటీ. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ మీన్స్ 0, అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, మైనస్ లోయర్ లిమిట్ t ప్లేస్ లో 0 పెట్టండి. e పవర్ 0 1, e పవర్ మైనస్ 0 అన్న e పవర్ 0 అన్న 1. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1 అవుతుంది. ఓకే, సో అదే నేను చెప్తున్నాను. సో నాకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా, 2 సిగ్మా స్క్వేర్ వచ్చింది. ఏంటది, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ. ఓకే, బట్ వేరియన్స్ కి ఫార్ములా ఏముందో చూడండి ఇక్కడ. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 2 సిగ్మా స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇది, దీన్ని హోల్ స్క్వేర్ చేయండి. ఓకే, సో వచ్చిన ఆన్సర్ ఇది.
అర్థమైందా? సో ర్యాలే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానమ్మా నేను ఇప్పుడు. ర్యాలే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి మీన్ వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకేనా? మీన్ అంటే సిగ్మా ఇంటూ √π/2 వచ్చింది ఆన్సర్, √π/2. వేరియన్స్ ఎంత వచ్చింది? సిగ్మా స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే సిగ్మా స్క్వేర్ ఇంటూ బ్రాకెట్స్ లో 2 - π/2 వచ్చింది. ఓకే, సింపుల్. ఇది దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి, ఇంటిగ్రేషన్స్ డిఫరెన్షియేషన్స్ ఏంటి అనేది ఫార్ములా మీకు తెలిస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? నౌ లెట్ us ఇంట్రడ్యూస్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయినాయమ్మా. డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో 2 టైప్స్ చెప్పాను, బైనామియల్, పాయిజన్. కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో 4 టైప్స్ చెప్పాను, యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, నార్మల్ ఆర్ గాషియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ర్యాలే డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో మొత్తం 6 చెప్పేశాను. 6 డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో మీన్ వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, సాల్వ్ చేయండి నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లోనే. ఓకే, ఆ తర్వాత చెప్తాను. సో నౌ I will introduce the concept movement generating function. Just I will give you the introduction only because already the time is completed. So just I will give the introduction for movement generating function. What is meant by movement generating function? What is the purpose of movement generating function? What is the purpose of movement generating function? It is useful to find the, all of you see the first sentence. It is useful to find the higher order movements in easy manner. Okay, ఈజీ వేలో హయ్యర్ ఆర్డర్ మూమెంట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, హయ్యర్ ఆర్డర్ మూమెంట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు m1 అంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ మూమెంట్, m2 అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ మూమెంట్, ఓకే, m3 అంటే థర్డ్ ఆర్డర్ మూమెంట్. అబౌట్ ఆరిజిన్ ఇవన్నీ మీకు మూమెంట్స్ లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? 2 టైప్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? మూమెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదమ్మా ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో. వీ హ్యావ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మూమెంట్స్ అబౌట్ ఆరిజిన్, సెకండ్ వన్ మూమెంట్స్ అబౌట్ మీన్. మూమెంట్స్ అబౌట్ ఆరిజిన్ అంటే m అనే లెటర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మూమెంట్ అబౌట్ మీన్ అంటే మ్యూ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా? మూమెంట్ అబౌట్ ఆరిజిన్ అంటే m, మూమెంట్ అబౌట్ మీన్ అంటే మ్యూ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను m1, m2, m3 రాశాను. అవి ఏంటి అంటే మూమెంట్స్ అబౌట్ ఆరిజినే. ఇక్కడ వాడు మెన్షన్ చేశాడు చూడండి, మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అబౌట్ ద ఆరిజిన్ అన్నాడు. సో ఇందులో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయబోయే మూమెంట్స్ కూడా అబౌట్ ఆరిజినే. దట్స్ వై m1, m2, m3, m4 సో ఆన్ అప్ టు mr. ఓకే, ఇక్కడ లోయర్ ఆర్డర్ మూమెంట్స్ m1, m2, m3 ఇలాంటి సింపుల్ అయితే చాలా ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. కానీ బిగ్ నెంబర్ అనుకోండి, హయ్యర్ ఆర్డర్ మూమెంట్ అనుకోండి, దాన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. లేకపోతే చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది. ఓకే, if we do not use moment generating function for finding higher order moments, then it will be a complex process. So we have to use moment generating function to find the higher order moments in simple manner. Okay, is it clear? So what is the formula for moment generating function? Formula is given for you. The probability density function is given for you for moment generating functions. Discrete random variable అయితే సమ్మేషన్ తీసుకుంటారు, కంటిన్యూస్ random వేరియబుల్ అయితే ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకుంటారు, అది మీకు తెలుసు. ఓకే, సో మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్స్ కి ఫార్ములా ఇచ్చారు. మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ M సఫిక్స్ క్యాపిటల్ X ఆఫ్ t. ఓకే, క్యాపిటల్ M సఫిక్స్ క్యాపిటల్ X ఆఫ్ t. మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ దిస్. ఓకే, 2 ఫార్ములా ఇచ్చారు. if x is a discrete random variable and if x is a continuous random variable. మీకు ఒక డిఫరెన్స్ చెప్తానమ్మా. ఏంటంటే డిఫరెన్స్, మనం ఇప్పుడు దాకా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ చూసాం, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కూడా చూసాం. కానీ ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మీన్ కదా. ఎక్స్ ప్లేస్ లో e⁻tx ఉందనుకోండి, అదే మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. అర్థమవుతుందా? ఎక్స్ ప్లేస్ లో e⁻tx ఉందంటే మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్, అంతే డిఫరెన్స్.
ఓకే, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మీన్ కదా, అవునా? ఫస్ట్ ఆర్డర్ మూమెంట్ కదా మీన్ అంటే. సో m1 కదా, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే m1 ఫస్ట్ ఆర్డర్ మూమెంట్ అబౌట్ ఆరిజిన్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఫస్ట్ మూమెంట్ అబౌట్ ఆరిజిన్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే చెప్పండి, సెకండ్ మూమెంట్ అబౌట్ ఆరిజిన్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే థర్డ్ ఆర్డర్ మూమెంట్ అబౌట్ ఆరిజిన్. ఓకే, లైక్ దట్. సో బట్ మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ టీఎక్స్ వస్తుంది, అంతే డిఫరెన్స్. ఓకే, so moment generating functions, for this moment generating function also we have two different formulae. First formula is in case of discrete random variable, if x is a discrete random variable. Second formula is in case of x is a continuous random variable. Okay, in case of continuous random variable. Okay, so next mx of t is equal to expectation of e power tx. This is the representation for moment generating function. ఓకే, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ టీఎక్స్ ఉంది కదా, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ అని బ్రాకెట్ లో ఎక్స్పాన్షన్ చేశాడు ఇక్కడ. ఈ పవర్ టీఎక్స్ కి ఎక్స్పాన్షన్ చేశాడు. జనరల్ గా ఈ పవర్ ఎక్స్ కి ఎక్స్పాన్షన్ తెలుసు కదా మీకు, 1 ప్లస్ ఎక్స్ బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్. అదే కదా ఈ పవర్ ఎక్స్ కి ఎక్స్పాన్షన్. బట్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏముంది మీకు అక్కడ, టీఎక్స్ ఉంది, అంతే తేడా. ఓకే, సో ఎనీ హౌ వి విల్ సీ నెక్స్ట్ క్లాస్.